नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम व अला आलिहि व अहलि बैतिहि तय्यबीन व ताहिरीन वल मासूमीन अल अजमाईन व खुसूसन अला सय्यदना गौसिल आजम अमीनिल मकीन रऊफिर रहीम सुम्मा सजदतु तहियतु व ताजीमु लिसय्यदना व मुर्शिदना व हादियना व रहबारना सज्जद नशीन हुजर पाक हज़रत सैयद शाह यासूब अलीउल क़ादरी अल हसानी अल हुसैनी अल बगदादी अला जद्दिही नबियना व अलैहि सलातु व सलाम इला यौमिल क़ियाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वक़ाल तआला ऐदन मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम। वक़ाल अलैहि सलातु व सलाम अन्नुजूमु अमानुल लि अहलिल अर्दि मिनल फ़राक़ व अहलु बैती अमानुल लि उम्मती मिनल इख्तिलाफ़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा जुरिश्रे मोहब्बत दुरुश्रे मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना। अल्लाहुम्मा सल्ले अला
मुअज्जज़ सामाईन इकराम, आज আজিমুশান মহাপবিত্র 5ই জিলহজ মুবারক এর রজনী महबूब रब्बिल आलमीन गौस सानी हज़रत सैयद शाह जाकिर अलीउल क़ादरी अल हसानी अल हुसैन अल बगदादी अला जद्दिही नबी अना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाकेर 252तम उर्स शरीफेर मजलिस पाके महफिल पाके आगत भारत और बांग्लादेशेर समस्त आशिकीन मुहिब्बिन मुरीदिन गौसे सानी पाकेर भक्तबृंद आमार प्राण प्रिय पीर भाई बोनेरा आमार अंतरेर अंतस्थल थेके आपनादेरके जानाई अभिनंदन मुबारकबाद एवं अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाह। आपनारा अत्यंत इश्क एवं मोहब्बतेर सहित सब्र जमीलेर सहित गौसे सानी पाकेर जीवनी पाकेर उपरे ওয়াজ পাক শুনে আসতেছেন, যিনি 1192 হিজরির আজকের এই 5ই জিলহজ মুবারকের এই তারিখে এই মঙ্গলকোটের এই জমিনে যিনি বেসালে হক গ্রহণ করেছিলেন, পর্দা নিয়েছিলেন, जिनार এই বিশাল হক উপলক্ষে তিনারি গদিনশীন সজ্জাদনশীন হিজ হলিনেস হজরত সৈয়দ শাহ ইয়াসুব আলীউল কাদরি আল হাসানি আল হুসাইন আল বগদাদি আলা জদ্দিহি নবিয়ানা ওয়া আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম পাকের পরিচালনায় আজকের এই মহামিলন উর্সে শরীফের মজলিস পাক এই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হইতেছে। গৌসে সানি পাক আপনারা জেনেছেন, আপনারা জানেন, যিনি 1180 হিজরিতে আমাদের এই ভারতবর্ষের বুকে যিনি কদম পাক রেখেছিলেন, যে সময়ে এই ভারতবর্ষে দ্বৈত শাসন চলছিল, যখন মানুষের জান মাল এবং ঈমানের নিরাপত্তার এমন কোনো জায়গা ছিল না, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যখন এই খানদান পাক হাজারো ত্যাগ তিতিক্ষা উপেক্ষা করে সুদূর সিরিয়ার হামা শরীফ এবং বাগদাদ শরীফ থেকে এই হিন্দুস্তানের জমিনে যখন ইনারা তাশরিফ আওয়ারি গ্রহণ করলেন, এই যে ইনাদের এই হিজরত অর্থাৎ ধর্মের জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করে যাওয়া, যেটাকে আমরা হিজরত বুঝে থাকি, যেটা সর্বপ্রথম गौसे सानी पाकेर जद्दे अमजद आका इनाम ताजदारे मदीना हुजूर पुरनूर हजरत अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक सर्वप्रथम जेटा करेছিলেন मक्कातुल मुकार्रमा होते मदीनातुल मुनव्वराते जे हिजरत शाहिनशाह बागदाद हुजूर गौसे पाक ईरानेर जमीन থেকে ইরাকে বাগদাদ শরীফে যে হিজরত করেছিলেন শাহিনशाह বাগদাদ পাক, তিনারি সেই শাহিনशाह বাগদাদ পাকেরই খানদান পাক দেখুন, ইনারাও হিজরত করলেন, ইনাদেরও মাতৃভূমিকে থেকে চিরতরের জন্য ছেড়ে আসলেন। ইনাদের স্বার্থটা কি ছিল? এই হিন্দুস্তানের জমিনে ইসলামকে কায়েম করা,
গোমরাহি পথহারাদেরকে সুপথের উপরে কায়েম করা, জাহান্নামীদেরকে হাত ধরে জান্নাতের দ্বারে নিয়ে আসা, এটাই ইনাদের মতলব ছিল, এটাই ইনাদের মকসুদ ছিল। তো হিজরত এর শব্দের অর্থ আমরা জানি ত্যাগ স্বীকার করা। হিজরত শব্দের অর্থ ত্যাগ স্বীকার করা, ত্যাগ করা, মাতৃভূমি ত্যাগ করা, বাড়িঘর ত্যাগ করা, জন্মভূমি ত্যাগ করা, দেশ ত্যাগ করা, আত্মীয় স্বজনকে ত্যাগ করা। কিসের জন্য? ধর্মের জন্য। তো মানুষকে, গোমরাহীদেরকে, পথহারাদেরকে সুপথের উপরে আনয়ন করা, এটা ধর্মের অন্যতম একটা উদ্দেশ্য, যেই উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বপ্রথম এই জমিনের বুকে জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাকের তাশরিফ আওয়ারি হয়েছিল 570 খ্রিস্টাব্দে মক্কার জমিনে। তো আহলে বায়ত পাকে আথারের যেখানে ত্যাগ দেখেন, ওনাদের যেখানে ত্যাগের মহিমা, এই খানদান পাকের যেখানে ত্যাগের মহিমা ওনারা পেশ করে থাকেন, যেখানে ওনারা ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন, সেই জায়গাতেই দুর্ভাগাদের সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন হয়ে যায়। এই খানদান পাকের যে ত্যাগের মহিমার যেই প্রতিফলন জেনে রাখবেন, যে ইনারা যখন ত্যাগ স্বীকার করেন কোথাও, সেটার প্রতিফলনটা কি হয় জেনে রাখবেন। যে যেখানেই খানদানে পাক ত্যাগ স্বীকার করেন, ত্যাগের মহিমা পেশ করেন যেখানে এই খানদানে পাক, সেখানেই দুর্ভাগা অর্থাৎ যে জাহান্নামী আছে সে দুর্ভাগা হয়ে গেছে, যে পথহারা হয়ে গেছে দুর্ভাগা হয়ে গেছে, যে গোমরাহ হয়ে গেছে দুর্ভাগা হয়ে গেছে, সুপথ এখনো সন্ধান পায়নি সে দুর্ভাগাদের ভিতরে এখনো আছে, এখনো হেদায়েতের উপরে কায়েম হয়নি, সিরাতাল মুস্তাকিমের সন্ধান পায়নি, সে এখনো দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়ে আছে। তো যখনই সেই দুর্ভাগাদের মধ্যে আহলে বায়ত পাক, খানদানে পাকের সে ত্যাগের মহিমার কারণে ওনাদের পদচারণা হয়, ওনাদের তাশরিফ আওয়ারি হয়, সেখানেই সেই দুর্ভাগাদের দুর্ভাগ্যটা সৌভাগ্যে পরিণত হয়ে যায়। এবং একটা কথা আপনারা সবসময় ইয়াদ রাখবেন, একটা কথা সবাই জেনে রাখবেন, যে এই জমিনের বুকে মানুষের দ্বারে দ্বারে প্রত্যেকটা ঘর পর্যন্ত যদি ইসলাম বিস্তার লাভ করে থাকে, ইসলাম যদি পৌঁছে থাকে, প্রত্যেকটা দ্বারে দ্বারে জমিনের বুকে আপনি প্রত্যেকটা দেশ বলুন, প্রত্যেকটা স্টেট বলুন, প্রত্যেকটা জেলা বলুন, প্রত্যেকটা গ্রাম বলুন, প্রত্যেকটা এলাকা বলুন, প্রত্যেকটা মহল্লা বলুন, প্রত্যেকটা ঘর বলুন, যেখানে ইসলাম পৌঁছেছে, ইসলাম সম্প্রসারিত হয়েছে, ইসলাম কায়েম হয়েছে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটা আহলে বায়ত পাকের সাদকা, আহলে বায়ত পাকের ত্যাগের মহিমার খাতিরেই হয়েছে। এটা আমি অধমের এই নাপাক মুখের কথা নয়, এটা খুদ মৌলা পাক হুজুর কিবলা ও কাবা আলী আব্দুল কাদের শামসুল কাদের হজরত সৈয়দ শাহ মুর্শিদ আলীউল কাদরি আল হাসানি আল হুসাইনি আল বাগদাদি আলা জদ্দিহি নবিয়ানা আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম পাক তিনারি পাক জবানের এবং তিনার পবিত্র হস্ত মুবারকের লিখনি হিরজে জানে আরেফানে মানাকিবে মাহবুবে সুবহান দেওয়ানে হজরতে জামাল পাকের মধ্যে মৌলা পাক ইরশাদ ফরমালেন, अहले बैते पाके ही के फैज से इस्लाम दी, अहले बैते पाके ही के
फैज से इस्लाम दी हशर तक शाए हो घर घर या अली मुर्तज़ा हशर तक शाए हो घर घर या अली मुर्तज़ा। मौला पाक ने इरशाद फरमाया, अहले बैत पाक ही के फैज से इस्लाम दी हश्र तक शाए हो घर घर या अली मुर्तज़ा। अहले बैत पाके আথারের ফয়েজের সদকাতে উনাদের ফয়েজেই উনাদের কারিশমাতেই উনাদের নেঘা করমে উনাদের ত্যাগের মহিমায় উনাদের অবদানে উনাদের চেষ্টা প্রচেষ্টায় উনাদেরই মেহনতের কারণে হাসরে তক শায়ে হো ঘর ঘর ইয়া আলিয়ে মুর্তজা, হে আলিয়ে মুর্তজা, হে মাওলা মুশকিল কুশা, প্রত্যেকটা ঘর ঘর পর্যন্ত প্রত্যেকটা ঘর পর্যন্ত ইসলাম সম্প্রসারিত হয়ে গেছে। শায়ে হো ঘর ঘর, শায়ে মানে বিস্তার লাভ করা, ছড়িয়ে পড়া, ঘর ঘর প্রত্যেকটা ঘর পর্যন্ত আহলে বাইত পাকে আথরের খাতিরেই হয়েছে। এই জন্য গৌসে সানি পাক ঠিক তেমনি সেই ত্যাগের মহিমায় পেশ করলেন এই ভারতবর্ষের জমিনে, হিন্দুস্তানের জমিনে কদম পাক রেখে, যে যখন এই তাশরিফ আওয়ারি গ্রহণ করলেন তখন এই হিন্দুস্তানবাসী জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ তারা একটা ঠিকানা খুঁজে পেল, তাদের জানমালের নিরাপত্তার একটা ঠিকানা খুঁজে পেল এই খানদান পাক গৌসে সানি পাকের দ্বারে, কুতুবে বারি পাকের দামানে ওনার একটা নিরাপত্তার জায়গা খুঁজে পেল, জানমালের নিরাপত্তার জায়গা খুঁজে পেল, একটা শান্তি পাওয়ার জায়গা খুঁজে পেল এবং তাদের ঈমানের নিরাপত্তার জায়গা খুঁজে পেল। ঈমানের নিরাপত্তার জায়গা ছিল না। এই খানদান পাক 1180 হিজরির পূর্বে, আগমনের পূর্বে এই হিন্দুস্তানের জমিনে হিন্দুস্তানবাসীর জন্য ঈমানের নিরাপত্তার কোনো জায়গা ছিল না, কোনো ঠিকানা ছিল না। এই খানদান পাক যখন এই ভারতবর্ষের জমিনে যখন কদম পাক রাখলেন, যখন এই মঙ্গলকোটের জমিনে গৌসে সানি পাক যখন আস্তানা স্থাপন করলেন, স্থায়ীভাবে যখন এখানে অবস্থান করা শুরু করলেন, তখনই এই মঙ্গলকোটবাসী নয়, শুধু পুরো ভারতবাসী, পুরো হিন্দুস্তানবাসী এই খানদান পাকের দামনে একটা নিরাপত্তার জায়গা তারা খুঁজে পেল। এই জন্য রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাক হাদিস শরীফের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, যে হাদিস শরীফ খানা আজিম মুহাদ্দিস হযরত ইমাম হাকিম রহমতুল্লাহি আলাইহি ওনার লেখা মুস্তাদরাক কিতাবের মধ্যে 4721 নম্বর হাদিসে পাক, মুস্তাদরাক লিল হাকিম হাদিস নম্বর 4721, 4715 নম্বর হাদিসে পাক বর্ণনা করেছেন হযরতে রইসুল মুফাসসিরিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেন, রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আন-নুজুমু আমানুল লি আহলিল আরদি মিনাল ফারাক। তারকারাজি, হুজুর ইরশাদ ফরমাচ্ছেন যে তারকারাজি জমিনবাসীর জন্য নিরাপত্তা দানকারী। বিচ্ছিন্ন হওয়া, মিনাল ফারাক বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে। কি বিচ্ছিন্ন হওয়া? রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাকের জামানায়, সেই জামানার আজ থেকে 1500 বছর পূর্বে হুজুরের জামানার মানুষ যখন সমুদ্র পাড়ি দিত, সেই সময় কিন্তু এই দিগদর্শন যন্ত্র সেই সময় আবিষ্কার হয়নি। এখন যেমন
সমুদ্রের নাবিকেরা, সমুদ্রের যে যাত্রীরা সমুদ্র তারা যখন পাড়ি দেয়, দিগদর্শন যন্ত্র কোন দিকে যাবে, কোন দেশে যাবে, সেটা দিগদর্শন যন্ত্রের উপরে নির্ণয় করে তারা সমুদ্র পাড়ি দেয়, এজন্য পথ ভুল হয় না। কিন্তু হুজুরে পাকের জামানায় সেই সময় তো সমুদ্র পাড়ি দিত, সমুদ্র তো সেই সময় ছিল, সেই সময় তো সমুদ্র জাহাজে চেপে সমুদ্র পাড়ি দিত। তো সেই সময় কিভাবে তারা এই সমুদ্র পাড়ি দিত? দিগদর্শন যন্ত্র তো সেই সময় ছিল না। তো আকাশের তারকা দেখে, রাত্রিবেলাতে আকাশের তারকা দেখে তারা এই সমুদ্র পাড়ি দিত, যার কারণে পথ ভুল হতো না, সমুদ্রে হারিয়ে যেত না, আসল গতিপথ থেকে বিচ্ছিন্ন হতো না। এই জন্য হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে আন-নুজুমু আমানুল লি আহলিল আরদি মিনাল ফারাক, যে আকাশের তারকারাজি জমিনবাসীদের নিরাপত্তা দান করে পথ গন্তব্যস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে। ওয়া আহলু বাইতি, হুজুর এবার ইরশাদ ফরমাচ্ছেন যে ওয়া আহলু বাইতি আমানুল লি উম্মতি মিনাল ইখতিলাফ, আর আমার আহলে বাইত উম্মতের নিরাপত্তা দানকারী, আমার উম্মতের নিরাপত্তা দানকারী আমার আহলে বাইত। হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ने इरशाद फरमाया যে ওয়া আহলু বাইতি, আকাশের তারকারাজির কথা বলার পরে এবারে হুজুর নিজের আহলে বাইত পাকের ব্যাপারে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন যে আমার আহলে বাইত, ওয়া আহলু বাইতি মানে আমার আহলে বাইত, আমার বংশধর কারা আছেন? হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন, এবং ইনাদের থেকে আজ অবধি, আজ তাক যে খানদান পাক জমিনের বুকে কায়েম আছে, আলী ও ফাতেমা আছে, হাসান ও হুসাইন থেকে যে খানদান পাক দোনো ধারায়, হাসানি খানদান, হাসানি ধারা এবং হুসাইনি ধারায়, এইভাবে আস্তে 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 ইরানের জিলান নগরীতে 470 হিজরিতে হুজুর শাহেনশাহ বাগদাদ আল হাসানি ওয়াল হুসাইনি, হুজুর শাহেনশাহ বাগদাদ, হুজুর শাহেনশাহ বাগদাদ আবু মোহাম্মদ মহিউদ্দিন শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানি আল হাসানি আল হুসাইনি আলা জাদ্দিহি নবিয়ানা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, সেই হুজুরের আহলে বাইত ইরানের জিলান নগরীতে 470 হাসানি এবং হুসাইনি মর্যাদা নিয়ে দুনিয়ার বুকে আসলেন, হাসানি এবং হুসাইনি মর্যাদা নিয়ে দুনিয়াতে আসলেন, যেটা আমার আকা ও মৌলা পাক হুজুর কিবলা ও কাবা দেয়ানে হযরতে জামালের মধ্যে ইরশাদ করেছেন যে স্বয়ং দেয়ান হতে জামালের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে শাহেনশাহ বাগদাদ পাককে যে বা যারা শাহেনশাহ বাগদাদ পাককে যারা আল হাসানি এবং আল হুসাইনি অর্থাৎ আওলাদ আলী, আওলাদ রসুল যারা মানছে না, তারা কতটা ভুলের ভিতরে আছে, কতটা গুমরাহির মধ্যে আছে, সেটা অনুমান করার ব্যাপার। যেখানে মৌলা পাক দেয়ান পাকের মধ্যে ইরশাদ ফরমালেন আপে বে शक हसनी और हुसैनी भी है, आपे बे शक हसनी और हुसैनी शरीफे दो जहां हजरत गौसो सकलैन, ऐ शरीफे दो जहां हजरत गौसो सकलैन। কে বলে হুজুর শাহেনশাহ বাগদাদ পাক? কে বলে তিনি আওলাদ রসুল না? কে বলে তিনি খানদানে পাক না? বলে তিনি শুধু খানদানে পাক নন, শুধু আলেম মুহাম্মদ নন, আলেম মুহাম্মাদের মধ্যে আহলে বাইত পাকের মধ্যে শাহেনশাহ বাগদাদ পাক টপ মর্যাদা, সর্বোচ্চ মর্যাদা আল হাসানি ওয়াল হুসাইনি। मौला पाक ने इरशाद फरमाया आप बेशक हसानी और हुसैनी भी है, जे जाय बोलुक जे जे
মন্তব্য করুক, হে গৌসুস সাকালাইন, হে জিন এবং ইনসানের সাহায্য করনেওয়ালা, হে জিন এবং ইনসানের গৌস মদদ করনেওয়ালা, আপনি হাসানি এবং নিঃসন্দেহে, বেশক নিঃসন্দেহে আপনি হাসানি এবং হুসাইনি মর্যাদায় আছেন, আপনি হাসানি এবং হুসাইনি মর্যাদাতে আছেন। যে যেটা মন্তব্য করুক না কেন, এটাই বাহক আছে, এটাই চিরন্তন সত্য আছে। সেই শাহেনশে বাগদাদ পাক, নবী পাকের আহলে বাইত পাক এই জমিনের বুকে তামাম জগৎবাসীর জন্য নিরাপত্তা দানকারী হয়ে আসলেন। আমার নবী পাক যেটা ১৫০০ বছর পূর্বে যেটা ইরশাদ করেছেন যে আহলে বাইতি আমানুল্লি আহলিল আরদ, আমার আহলে বাইত, আমার বংশধর তামাম জমিনবাসীদের জন্য। হুজুর শুধু মানুষের কথা বলেননি, দেখেন কি তাহকিক কথা। হুজুর কিন্তু শুধু মানুষের কথা বলেননি যে আমার আহলে বায়েত মানব জাতির জন্য নিরাপত্তা দানকারী। হুজুর বললেন লি আহলিল আরদ, লি উম্মতি, লি উম্মতি অর্থাৎ আমার উম্মতের জন্য। হুজুর উম্মতের কথা বলেছেন। তো হুজুরের উম্মত কি শুধু মানুষ? বলুন, আপনাদের কি মনে হয় হুজুরের উম্মত কি শুধু মানুষ? শুধু মানুষ নয়, তামাম জিন জাতীয় নবী পাকের উম্মত, ঠিক কিনা বলুন? তামাম। এবং কোরআন পাকের মধ্যে আল্লাহ পাক এটাও বলেছেন, কোরআন পাকের মধ্যে আল্লাহ পাক এটাও বলেছেন যে জমিনের বুকে যত প্রাণী বিচরণ করে এবং আকাশে যারা উড়ে বেড়ায়, ইল্লা উমামুন আমসালুকুম, এরা তোমাদের মতোই উম্মত, এরা তোমাদের মতোই উম্মত। হ্যাঁ, তবে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিন এবং ইনসানকে নিজের খাস করে নিজের উম্মতের স্বীকৃতি দিয়েছেন। জিন এবং ইনসানকে, শুধু ইনসান নয়। এই জন্য যেমন গৌসুস সাকালাইন, শাহেনশাহ বাগদাদ পাকের একটা মর্যাদা হচ্ছে গৌসুস সাকালাইন। সাকালাইন বলা হয় জিন এবং ইনসানকে একসাথে সাকালাইন বলা হয়ে থাকে। তো শাহেনশাহ বাগদাদ যদি জিন এবং ইনসানের গৌস হয়ে থাকেন, গৌসুস সাকালাইন হয়ে থাকেন, তো নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই জিন এবং ইনসানেরও নবী আছেন, ঠিক কিনা বলুন? জিন এবং ইনসানের নবী আছেন, জিন এবং ইনসানের রসুল আছেন, রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তো হুজুর যখন ইরশাদ ফরমালেন যে ওয়াহলু বাইতি আমানুল লি উম্মতি মিনাল ইখতিলাফ, মতানৈক্য হওয়া থেকে, ইখতিলাফ হওয়া থেকে আমার উম্মতের জন্য আমার আহলে বায়েত নিরাপত্তা দানকারী, অর্থাৎ আমার উম্মত, আমার আহলে বায়েতের ভিতরে তারা নিরাপত্তা পাবে, আমার আহলে বায়েতের কাছে তারা নিরাপত্তা পাবে। আমার উম্মত সে জিন হোক আর ইনসান হোক, ইনসান হোক আর জিন হোক, আহলে বায়েতের কাছেই কেবল নিরাপত্তা, নবী বংশের কাছেই কেবল তাদের নিরাপত্তা। যেমন জান মালের নিরাপত্তা, তেমনি ইমানের নিরাপত্তা। তো শাহেনশাহ বাগদাদ পাক সে তামাম উম্মতের জন্য নিরাপত্তা হয়ে আসলেন। এই জমিনের বুকে ইরানের জিলাল নগরীতে জাহির হলেন, বাগদাদ শরীফে নিজেকে প্রকাশ করলেন। সেই খানদান গৌসে পাকের, সেই খানদান পাক ঠিক যখন এই ভারতবর্ষের জমিনে যখন তাশরিফ আওয়ারি গ্রহণ করলেন, তো ওনারাও দেখেন সেই নিরাপত্তা দানকারী, এই আমরা অধম, আমরা পথহারা, আমরা গোমরাহীদের আমাদের এই ভূখণ্ডে যখন এই খানদান পাক আসলেন, তখন সেই রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই হাদিস পাক মোতাবেক, দেখুন হুজুরের ওই বাণী মোতাবেক আমরাও দেখুন এই খানদান পাকের দ্বারে আমরাও এই নিরাপত্তা খুঁজে পেলাম। আমাদের জান মাল এবং ইমানের নিরাপত্তা এই খানদান পাকের দামন এসে আমরা খুঁজে পেলাম। এই জন্য গৌসে সানি পাকের পাক কদমে আমাদের সারা জিন্দেগিও যদি আমরা মাথা ঠুকিয়ে শুকরিয়া আদায় করি, তো এই শুকরিয়া আদায় করা শেষ হবে না যে গৌসে সানি পাক আজকে মহান এই ত্যাগের মহিমা পেশ করেছিলেন বলে আজকে এই খানদান পাক, আজকে বড় হুজুর পাককে আমরা পেয়েছি, আজকে বর্তমান গদিনশীন হুজুর পাককে আমরা পেয়েছি, ঠিক কিনা বলুন? যদি ইনারা, আর মেন শুকরিয়া আমাদের সেই গৌসে পাকের জন্য, গৌসে পাকের জন্য, শাহেনশাহ বাগদাদ পাকের কদম পাকে, যে উনি দয়া করে এই ভূখণ্ডের প্রতি গৌসে পাক তাওয়াজ্জু দিয়েছিলেন, এই ভূখণ্ডের এই পথহারাদের প্রতি গৌসে পাক নেক দৃষ্টি দিয়েছিলেন, দয়ার নজর করেছিলেন।
শাহেনশাহ বাগদাদ পাক সর্বপ্রথম উনি দয়ার নজর করেছিলেন, যার দরুনিতে ওনার খানদান পাক গৌসে সানি পাককে পাঠালেন, তাই না? তাই আমরা সেই গৌসে সানি পাক, গৌসে পাকের হুকুম পাক, সেটা মাথায় নিয়ে এই হিন্দুস্তানের এই জমিনে আসলেন। তাই আমরা আজকে খানদান পাক পেলাম। দেখেন, যদি এই খানদান পাক আজকে সেই ইরানেই থেকে যেতেন, যদি বাগদাদ শরীফেই থেকে যেতেন, সেই সিরিয়ার হামা শরীফেই থেকে যেতেন, আজকে দেখেন এই খানদান পাক পাওয়াটা কিন্তু আজকে আমাদের জন্য এতটা সহজ কখনোই হতো না, ঠিক কিনা বলেন? এই জন্য এই কৃতজ্ঞতা আমরা আসলে কখনো আদায় করে শেষ করতে পারবো না। এই জন্য আমার আকা মৌলা মৌলা পাক হুজুর কেবলা ও কাবা গৌসে পাকের প্রতি এই জন্য আমাদের এত কৃতজ্ঞতা, এই গৌসে পাকের যে সায়দা আমরা হতে পেরেছি, এই জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করার শিক্ষা দিয়েছেন মৌলা পাক হুজুর। আদা শুকরানা হো কিউ করে খোদা কা গৌসে আজম का अदा शुकराना हो क्यों करे खुदा का गौसे आजम का बनाया मुझे को पैदा करे के शैदा गौसे आजम का क्या हक ने असल से मुझे को शैदा गौसे आजम का क़यामत तक रहेगा सर में सौदा गौसे आजम का। मौला पाक ने इरशाद फरमाया, अदा शुक्राना हो क्यों कर खुदा का गौसे आजम का। যে আমি কেন গৌসে পাকের খুদার কেন আমি শুক্রিয়া আদায় করব না? আদা শুকরানা হো क्यों कर खुदा का गौसे आजम का बनाया मुझको पैदा करके शैदा गौसे आजम का। যে আমাকে গৌসে পাকের সায়দা করে, গৌসে পাকের প্রেমিক করে আমাকে পয়দা করা হয়েছে, এই জন্য আমি কেন সেই আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করব না? এই শুক্রিয়া আদায়ের শিক্ষাটাও মৌলা পাক আমাদেরকে দিয়েছেন, যে এই খানদান পাক পাওয়াটা যে কত খুশ নসিবের ব্যাপার হয়ে গেল। দেখেন, যখন এই খানদান পাক এই হিন্দুস্তানের জমিনে আসলেন, তারপরেও দেখুন সবাই কি ইনাদের দামনে এসেছে, সবাই কিন্তু ইনাদের দামনে আসেনি। তো এই জন্য এই হিন্দুস্তান থেকে যারা আবার এই খানদান পাকের ছত্র ছায়াতে ইনাদের দামনে যারা আসলেন, এনারা প্রত্যেকে ধন্য হয়ে গেলেন, এদের খুশ নসিব হয়ে গেল যে ইনাদের যে ত্যাগের মহিমা, এনারা এই জমিনের বুকে ইসলামের জন্য, ইসলামের অনুসারীদের জন্য যে ত্যাগের মহিমা পেশ করেছেন, এই জিলহজ মাস এসেও এই খানদান পাকের সেই ত্যাগের মহিমা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শাহেনশাহ কারবালা ইমামে আলী মাকাম মৌলা হুসাইন আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম, जिनार हाजारों त्यागेर महिमाय कायम हवा पुनर्जीवन पावा এই ইসলাম ধর্ম। আমরা একটা কথা সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা জানি যে ইমাম পাক কারবালাতে এসে তিনি হাজারো মাজলুমিয়াতের শিকার হয়েছিলেন, নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, হাজারো দুঃখ কষ্ট তিনি পেয়েছিলেন। এটা তো শুধু কারবালার, কিন্তু কারবালাতে আসার আগেও ইমাম পাক যে কতটা কষ্ট পেয়ে কারবালাতে এসেছিলেন সেটা হয়তো আমাদের অনেকের জানা আছে বা নাও জানা থাকতে পারে। যে ইমাম পাক তিনি কতটা কষ্ট নিয়েই কারবালাতে এসেছিলেন সেটা হলো একদম মদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, যে ইমাম পাক যখন মদিনা ছাড়লেন, রজব মাসের দিকে যখন হুজুর ইমামে আলী মাকাম যখন মদিনাতুল মুনাওয়ারা যখন ছাড়লেন,
সেই সময় থেকেই তিনি কতটা টুকরো টুকরো হৃদয়টা নিয়েই তিনি মদিনা ছেড়েছিলেন, যেন মদিনা থেকেই ইমাম পাকের দিলখানা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সেটা হলো যে যখন ইমামে আলী মাকাম আজ চিরতরের জন্য নানা জানে রওজা আকদাস ছেড়ে চলে আসতেছেন, চিরতরের জন্য আম্মা জান খাতুনে জান্নাত পাকে আথারে রওজা মুবারক ছেড়ে চলে আসতেছেন মদিনা ছেড়ে, যে ইমাম পাকের আর মদিনাতে আর ফিরা হবে না। এবং ইমাম পাকের শাহজাদি হজরতে ফাতেমা সুগরা জিনাকে ছেড়ে আসা ইমাম পাকের জন্য এতটা কষ্টের ব্যাপার ছিল, যে কষ্টটা আমাদের ব্যক্ত করার মতো কোনো ইলম নাই, ভাষা নাই। শুধু পীর মুর্শেদ পাক দেওয়ানে হজরতে জামিলের মধ্যে ইমাম পাকের সেই কষ্টটা তুলে ধরেছেন বলে আমরা এতটুকু উপলব্ধি করতে পারি যে একজন বাবা, একজন পিতা তার বেটিকে চিরতরের জন্য ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বাবাও জানেন যে তিনার এই বেটির কাছে তিনার আর ফিরা হবে না, আর তিনার সেই বেটিও বুঝতে পারতেছেন যে তিনি ওনার আব্বাজানকে আর কখনো মদিনাতে আর ফিরে পাবেন না। কিন্তু ইমাম পাকের সেই বেটি এই কাফেলার সাথে যাওয়া হইতেছে না, তিনাকে মদিনাতেই থেকে যেতে হচ্ছে। এই জন্য হযরতে ফাতেমা সুগরা এতটা আহাজারি করতেছিলেন, রুনাজারি করতেছিলেন, ক্রন্দন করতেছিলেন। ইমাম পাকের গলা জড়িয়ে ধরে, ইমাম পাকের বুকে চেপে হযরতে ফাতেমা সুগরা এত আহাজারি করতেছিলেন, আব্বাজান আপনারা সবাই চলে যাচ্ছেন, আপনি চলে যাচ্ছেন, আম্মা জান চলে যাচ্ছে, ফুপি জানেরা চলে যাচ্ছে, ভাই আলী আকবর চলে যাচ্ছেন, ভাই হযরত আবুল কাসেম চলে যাচ্ছেন, সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া ভাই আলী আসগারকেও নিয়ে যাচ্ছেন। আমি এই মদিনাতে আমি কাকে নিয়ে থাকব? এই বলে ইমাম পাকের গলা জড়িয়ে ধরে ধরে হযরত ফাতেমা সুগরা শুধু আহাজারি করতেছিলেন। আর ইমাম পাক ওনার এই বেটিকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পাইতেছেন না। শুধু ইমাম পাক বলতেছেন যে আমার বেটি, আমার এই সফরের সময় তুমি এইভাবে যদি গিরিয়া জারি করতে থাকো, রুনা জারি করতে থাকো, তাহলে আমি পিতার দিলটা তাং তাং হয়ে যাচ্ছে, চূর্ণ বিচীর্ণ হয়ে যাচ্ছে আমার হৃদয়টা তোমার এই আহাজারি দেখে। ইমাম পাকের সেই সান্ত্বনাগুলো, কষ্টের কথাগুলো পীর মুর্শিদ পাক দেওয়ানে হযরতে জামিল নওহা পাকের মধ্যে ইরশাদ ফরমালেন, शहजादी से फरमाते थे ये सैयद वाला, रुखसत करो सुगरा, रुखसत करो सुगरा, वादा हमें करना है वफा रोज़े अज़ल का, रुखसत करो सुगरा, वादा हमें करना है वफा रोज़े अज़ल का, रुखसत करो सुगरा। এভাবে ইমামে আলী মাকামের সান্ত্বনাটা ছিল ওনার বেটির প্রতি। ইমাম পাক হযরতে ফাতেমা সুগরা শানের সাথ ফরমাচ্ছেন যে ওয়াদা হামে করনা है वफा रोज़ असल का, रुखसात करो सुगरा। ये बेटी আজকে এই পিতাকে, এই বাবাকে আজকে ছেড়ে দিতে হবে, আমাকে আজকে ছুটি দিয়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, রুখসাত করে দাও, আমাকে আজকে ছেড়ে দাও। কারণ সেই রোজে আজলে আল্লাহ পাকের সাথে আমার ওয়াদা দেয়া আছে,
সেই ওয়াদা আজকে পূরণের জন্য আমাকে যেতে হবে, সেই ওয়াদা পূরণ করার জন্য আমাকে যেতে হবে। ইমাম পাক সেই রোজে আজলের দিকে ইশারা করলেন যে ওয়াদা হামে করনা হ্যায় ওয়াফা রোজে আজল কা। রোজে আজলের দিকে ওনার বেটির কাছে ইঙ্গিত প্রদান করলেন। সেই রোজে আজলে সৃষ্টির শুরু লগ্নে যখন আদম আলাইহিস সালামকেও দুনিয়াতে পাঠানো হয়নি, পাক পাঞ্জাতন এবং সমস্ত আম্বে ইকরামের রূহ মুবারক যখন আলমে আরওয়াতে সৃষ্টির শুরু লগ্নে রোজে আজলে, রোজে আজল মানে সৃষ্টির শুরু লগ্ন, সেই জগতের প্রতি ইমাম পাক ইঙ্গিত প্রদান করলেন ওনার বেটির কাছে যে যখন আল্লাহ পাক তামাম আম্বে ইকরাম এবং পাক পাঞ্জাতনের রূহ মুবারকগুলোকে নিয়ে যখন একটা খাস কনফারেন্স করেছিলেন এবং সেই কনফারেন্সে, সেই মহাসমাবেশে আল্লাহ পাক যখন একটা এলান দিলেন, একটা মহা ঘোষণা প্রদান করলেন যে হে পাক পাঞ্জাতন, হে আম্বে ইকরাম, হে আমার নবীগণ, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো যে আমার ওহদানিয়াত এবং আমার হাবিব রসুলুল্লাহর রিসালাত জমিনের বুকে পৌঁছানোর জন্য, জমিনের বুকে কায়েম হওয়ার জন্য কে আছো? তোমাদের জান কোরবানি করবে, তোমাদের জান আজকে নজরানা করবে। সেই সময় তামাম আম্বে ইকরাম আদম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম থেকে ঈসা আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবী জানতেন যে এই জান কুরবানি আল্লাহর ওহদানিয়াত এবং নবী পাকের রিসালাত জমিনের বুকে পৌঁছাতে, জমিনের বুকে কায়েম হতে, প্রতিষ্ঠিত হতে যেই জান কুরবানি, এই জান কুরবানি কোনো সাধারণ কুরবানি নয়, এটা জিবে আজিম, এটা শুধু নিজের জান কুরবানি নয়, এটা যেন তেন কুরবানি নয়, এটা কোনো সাধারণ কুরবানি নয় যে সাধারণভাবে কুরবানি হয়ে গেলাম, চট করে কুরবানি হয়ে গেলাম। না, প্রত্যেক নবী জানতেন যে এই জিবে আজিম এটা কোনো সাধারণ কুরবানি নয়, যেন তেন কুরবানি নয়, হুট করে কুরবানি নয়। বলে এই কুরবানির মধ্যে এত ত্যাগ, এই কুরবানির মধ্যে এত কষ্ট, এই কুরবানির মধ্যে এত জুলমিয়া, এই কুরবানির মধ্যে এত দুঃখ কষ্ট, এই কুরবানির মধ্যে এত ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে, যেটার লেভেল, যেটার স্তর প্রত্যেক নবী জানতেন যে আমরা নবী হওয়ার পরে এত কষ্ট এই জিবে আজিমের মধ্যে, এত কষ্ট আমরা নেওয়া সম্ভব হবে না। এত বড় ধৈর্যে ধারণ আমাদের কোন নবীর দ্বারা এটা হওয়া সম্ভব না। কারণ এই জিবে আজিমের মধ্যে এত ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া, এত কষ্ট স্বীকার করা, এত জুলমিয়াতের শিকার হওয়া, এটা কোন নবীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যার কারণে কোন আদম আলাইহিস সালাম থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত আল্লাহর এই এলানের, আল্লাহর এই ঘোষণার কোনো আওয়াজ আসলো না, কোনো উত্তর আসলো না। যখন সমস্ত নবীগণ চুপ হয়ে আছেন, সমস্ত নবীগণ যখন নীরব হয়ে আছেন, সেই সময়ে ইমামে আলী মাকাম মৌলা ইমামে হুসাইন আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের রূহ মুবারক ইমামে আলী মাকাম সেই রোজে আজলে যখন দেখলেন জিবে আজিমের জন্য জান কুরবানি হতে কোন নবী থেকে এই সারা আসলো না, তখন সেই রোজে আজলে, সেই আলমে আরওয়াতে আল্লাহর দরবারে ইমামে আলী মাকাম উনি সারা দিলেন, লব্বাইকা আল্লাহুম্মা লব্বাইক, হে আল্লাহ আজকে আমি হুসাইন তোমার হাবিবের কলিজার টুকরা, আমি হুসাইন তোমার ওহদানিয়াত, তোমার হাবিবের রিসালাত জমিনের বুকে পৌঁছতে, জমিনের বুকে কায়েম হতে, আমি হুসাইনি কারবালার জমিনে সেই জিবে আজিমের জন্য আমি হুসাইনের জানকে আজকে হে আল্লাহ দরবারে ইলাহিতে আমি হুসাইন আমার জানকে কুরবানি করে দিলাম। সেই রোজে আজলের আল্লাহ পাকের দরবার ইলাহিতে ইমামে আলী মাকাম যেই ওয়াদা দিয়ে এসেছিলেন, আজ মদিনার জমিনে ওনার সেই বেটির কাছে সেই ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, ইঙ্গিত প্রদান করলেন, ওয়াদা হামে করনা है वफा रोज अज़ल का रुखसत करो सुगरा। ইমামে আলী মাকাম
ওনার দিল টুকরো টুকরো তাং তাং হয়ে যাওয়া দিলটা নিয়েই মদিনা ছাড়লেন। রাত্রিবেলায় যখন বিদায়ের পূর্বে রাত্রিবেলায় যখন হুজুরের রওজাতে যেতেন, আম্মা জানের রওজা মুবারকে যখন জান্নাতুল বাকিতে যেতেন, ইমাম পাক এতটা ক্রন্দন করতেন আর হুজুরের রওজা আকদাসে হাজির হয়ে বলতেন, নানা জান আমি হুসাইন এই জন্য কাঁদছি না যে আমি হাজারো দুঃখ পাবো, কষ্ট পাবো, আমার উপরে এত জুলুম হবে, আমার উপরে এত কষ্ট আসবে, আমি এই জন্য কাঁদছি না। আমার আওলাদ পাক আমার সামনে কতল হয়ে যাবে, আমি এই জন্য কাঁদছি না। আমি হুসাইনও কতল হয়ে যাব, আমি এই জন্য কাঁদছি না। আমি এই জন্য কাঁদছি যে নানা জান আমি হুসাইন আপনার রওজায় আর হাজির হতে পারবো না, আপনার হুসাইন চিরতরে আপনার কদম ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এই জন্য আমি কাঁদছি। ঠিক এভাবে আম্মা জানের রওজা আকদাসে গিয়েও ইমাম পাক ক্রন্দন করতেন। আম্মা জানের রওজা মুবারক থরথর করে কেঁপে উঠত আর রওজা আকদাস থেকে আওয়াজ আসতো, বেটা হুসাইন তুমি এইভাবে আর রোনাজারি করো না, আম্মা জানের দিলটা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ইমামে আলী মাকাম দেখেন কত কষ্ট নিয়ে মদিনা ছেড়েছিলেন, হুজুরকে ছেড়ে আসতেছেন, আম্মা জানকে ছেড়ে আসতেছেন, ভাই হযরত ইমাম হাসান আল মুজতবা আলাইহিসসালামের রওজা পাক ছেড়ে আসতেছেন, আর সবচেয়ে কষ্ট যে ওনার বেটিকে ছেড়ে আসতেছেন চিরতরের জন্য। একজন পিতা তার বেটিকে চিরতরে ছেড়ে যাওয়ার দৃশ্য, সেটা তো কত নির্মম দৃশ্য, সেটা আমরা বলে বোঝাতে পারবো না, যেটা ইমাম পাকের বেলায় হলো। এবং একজন বেটিও তার আব্বাজানকে চির বিদায় জানাচ্ছেন, যিনারা আর কখনো ফিরে আসবেন না। হযরত আলী আসগরকে হযরত ফাতেমা সুগরা রেখে দেওয়ার জন্য অনেক আবদার করেছিলেন ইমাম পাকের কাছে, যে আব্বাজান আলী আসগরকে অন্তত আমার কাছে রেখে যান, ও তো অনেক ছোট, এই দূর দেশের এই যাত্রায় এত বড় কষ্টের সফরে, এই কষ্টে এই সফর আলী আসগর নিতে পারবে না, এত কষ্ট আপনাদের জন্য, ওকে নিয়ে আপনাদেরও অনেক কষ্ট হবে, আম্মা জানের অনেক কষ্ট হবে, ওকে আমার কাছে রেখে যান, আমি ওকে অনেক আদর করব, অনেক যত্ন করে আমি ওকে লালন পালন করব, আলী আসগরকে আমার কাছে রেখে যান। তখন হযরত আলী আসগর ইমাম পাকের কোলের উপরে ছিলেন। হযরত আলী আসগর যেন আব্বাজান ইমামে আলী মাকামের কান মুবারকের দিকে ওনার মুখ মুবারক, জবান মুবারক আগায় দিয়ে যেন ফিসফিস করে বলতেছেন। যখন ফাতেমা সুগরা আবদার করেছেন ইমাম পাকের কাছে আলী আসগরকে রেখে যাওয়ার জন্য মদিনাতে, তখন হযরত আলী আসগর উনি কয়েকদিনের শিশু, সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া হযরত আলী আসগর আলাইহিসসালাম যেন আব্বাজানের কানের দিকে মুখটা আগায় ফিসফিস করে বলতেছেন যে আব্বাজান আমাকে মদিনাতে রেখে গেলে তো হবে না, কারণ ওই ৭২ জনের মধ্যে আমি আলী আসগরের নামটাও আছে। ওরা প্রত্যেকেই জানতেন কার কি পরিণতি হবে, সবই জানা ছিল, শুধু কারবালায় গিয়ে সেগুলোর বাস্তবায়ন হয়েছে। ইমাম পাক এত বুক ভরা কষ্ট নিয়ে, টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া দিলখানা নিয়ে মদিনা ছেড়ে মক্কাতুল মুকাররমাতে এসেছিলেন। এই জিলহজ মাস আমার মাওলার শুধু মুহররম মাস জেনে রাখবেন, আমরা আশিকে হুসাইনের জন্য শুধু মুহররম মাস আমাদের দুঃখের মাস নয়, এই জিলহজটাও আমাদের অনেক কষ্টের।
যে আমার মাওলা আমার আকা কতটা কষ্ট নিয়ে এই জিলহজ মাসে মক্কা ছাড়তে হয়েছিল আমার মাওলার। 3রা জিলহজ মতান্তরে 8ই জিলহজ ইমাম পাক মক্কা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। আমার যেই মাওলা ওনার হায়াতে পাকে 24 বার পায়ে হেঁটে হজ করেছিলেন। খালি পায়ে মদিনা থেকে আসতেন আমার মাওলা, কখনো জুতা পায়ে দিয়ে আসতেন না মক্কা শরীফে, খালি পায়ে পায়ে হেঁটে আসতেন। 450 কিলোমিটার পথ মক্কা থেকে মদিনাতুল মুনাওয়ারা। জিনার হায়াতে পাকে 24 বার হজ করেছেন, জুতা পায়ে দিয়ে নয়, খালি পায়ে, এবং কোনো বাহন ব্যবহার করেননি। খালি পায়ে 450 আসা এবং যাওয়ার 900 কিলোমিটার পথ আমার মাওলা খালি পায়ে হেঁটে হজ করেছেন 24 বার। মাওলা বলতেন, আল্লাহর ঘরের দিকে, বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে আমি জুতা পায়ে দিয়ে এবং বাহনে যেতে আমি নিজেকে আদবের খেলাফ মনে করি। আমার মাওলা সেই বাইতুল্লাহ শরীফকে এত ইজ্জত করতেন, এত সম্মান করতেন। কেন যে ওই ঘরটাই ছিল মওলাই কায়নাত। শুধু কেবলা নয়, খানদান পাকের কাছে, আমাদের কাছে জেনে রাখবেন, কেবলা তো ভাই হার কে লিয়ে কেবলা হ্যায়। কাবা সবার জন্যই তো কেবলা, কিন্তু এই খানদান পাকের আমরা যারা ভক্ত আছি, মুরিদান আছি, জেনে রাখবেন, বড় হুজুর, অন্তত বড় হুজুর পাক কেবলা ওকে আমার আকা মাওলার সেই আওলাদে আলী, আওলাদে হাসান, আওলাদে হুসাইন, বলে ইনাদের যারা ভক্ত মুরিদান আমরা যারা আছি, জেনে রাখবেন, বলে কাবা শুধু আমাদের কাছে শুধু কেবলা নয়, বলে ये কাবা, ये বাইতুল্লাহ শরীফ আমাদের আকা মাওলা মাওলায়ে কায়নাত পাকের বিলাদত গাঁও আছে। নারে তাকবীর, मौला पाक हुजूर किबला व काबा ने इरशाद फरमाया, अहले किबला के है काबा, अहले ईमान के इमाम, हर नमाजी पर है वाजिब इक़्तिदाए मुर्तज़ा, हर नमाजी पर है वाजिब इक़्तिदाए मुर्तज़ा। শরিয়াত আছে, তাই আমাদের কিবলার দিকে আমাদের মুখ করতেই হবে। ইবাদতে ইলাহির মধ্যে শরিয়াত আছে, শরিয়াতের কিবলা। কিন্তু আহলে কিবলা কে হয় কাবা, বলে যারা আহলে কিবলা আছে, বলে এই কাবা শরীফের, কাবা যে কেবলা, এটার যারা অনুসারী আছে, অর্থাৎ আহলে কেবলা যাদেরকে বলা হয়, বলে আহলে কেবলা কে হয় কাবা। বলে এই জন্য দেখেন মৌলা আলী রসুল্লাহ, মৌলা আলী এই খানদান পাকরা আমরা কাবারও কাবা বলে থাকি, ঠিক কিনা বলেন? আমরা কাবারও কাবা বলে থাকি। এই যে আমাদের হুজুর পাকদের সাথে আমরা হুজুর পাক কেবলা ও কাবা বলি, আমরা বলি কিনা বলেন? এটার একটা মারাত্মক রাজ আছে, জেনে রাখবেন। हुजूर पाक किबला व काबा, किबला और काबा किसको कहते हैं? केबला एवं काबा काके बोले? केबला हलो, केबला के बोले सामने राखार बस्तु के बोला है केबला। केबला काके बोले? सामने राखार बस्तु के केबला बोला है। যেমন নামাজে গেলে কাবাকে আমাদের সামনে রাখতে হয়, এজন্য ওটার নাম কেবলা হয়েছে, এজন্য ওটা কেবলার মর্যাদা পেয়েছে। আর কাবা অর্থাৎ উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন
কাবা শব্দের অর্থ হচ্ছে উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন, এটার ব্যবহারগত অর্থ। আর কাবার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে চতুষ্কোণা বিশিষ্ট, 4 কোণা বিশিষ্ট জায়গা বা ঘরকে কাবা বলা হয়। এটা হচ্ছে শাব্দিক অর্থ। আর ব্যবহারগত অর্থ হচ্ছে উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন জায়গা বা ব্যক্তিত্বকে কাবা বলা হয়। বলে ওই 4 কোণা যে ঘরখানা আছে, চতুর্কোণা যে ঘরখানা আছে বাইতুল্লাহ শরীফ, ওটা মর্যাদা সম্পন্ন একটা জায়গা, ওটা মর্যাদা সম্পন্ন একটা ঘর, এই জন্য ওটা কাবা হয়েছে। তো প্রত্যেক মুরিদের কাছে তার পীর ও মুর্শিদ কাবা সমতুল্য, কেবলা সমতুল্য। কেন? যে ধ্যানে, খেয়ালে, শয়নে, স্বপনে, হার হালাতে প্রত্যেক মুরিদ তার পীরকে সামনে রাখবে। আর প্রত্যেক মুরিদের কাছে তার পীর ও মুর্শিদ সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন। এই জন্য পীর ও মুর্শিদকে বলা হয় কাবা ও কেবলা, কাবা ও কেবলা। তো এই জন্য আমাদের পীর মুর্শিদ বলে এনারা শুধু কেবলা নন, এনারা শুধু কাবা নন, এনারা কাবারও কাবা আছে, যেই কাবাকে সারা দুনিয়ার মানুষ যেই কাবাকে অনুসরণ করে, আর স্বয়ং ওই কাবা মুহাম্মদ এবং আলে মুহাম্মাদের অনুসরণ করে থাকে, মুহাম্মদ এবং আলে মুহাম্মাদের অনুসরণ করে থাকে। তো যেটা বলতেছিলাম, আমার আকা মৌলা ইমামে আলী মাকাম মৌলা হুসাইন আলাইহিসসালাম, যিনার জীবনে 24 বার পায়ে হেঁটে হজ করলেন, আজ সেই মৌলা হজের পুরা মৌসুমে আজ হজকে ফেলে রেখে তিনি মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কেন ভাই? হজটা করে গেলেও তো পারতেন। ইমাম পাক আশুরার দিনে, মুহররমের 10 দিনে, মুহররমের 10ম দিনে আমার মওলা কারবালাতে শহীদ হবেন। তো 8ই জিলহজে চলে যাচ্ছেন। তো আর কয়েকটা দিন থেকে হজ সম্পন্ন করেও তো যেতে পারতেন, গিয়ে শহীদ হতে পারতেন। তাহলে এমন কি রাজ লুকিয়ে থাকলো ইমাম পাকের ভিতরে, যে ইমাম পাক হজের মৌসুমে যখন সারা দুনিয়ার মানুষ হজের উদ্দেশ্যে যে সময় কাবামুখী হচ্ছে, যে সময় মক্কামুখী হইতেছে, আর ইমাম পাক ঠিক সেই সময় হজ আদায় না করে হজকে ছেড়ে তিনি কাবা ছেড়ে, মক্কা ছেড়ে তিনি কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাচ্ছেন। এই অন্তর্নিহিত রাজ কেউই জানে না, জানে আমার মওলা, যে হজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ ইমাম পাক আমার মওলা আলিমুল গায়েব সব জানেন। মুহরিম বানানো হয়েছে, মুহরিম বানানো হয়েছে, হাজি সাজানো হয়েছে, এহরামের কাপড়ের ভিতরে ছুরি লুকিয়ে। যিনি এহরামের কাপড় পরিধান করে উনাকে মুহরিম বলা হয়। হজ করার উদ্দেশ্যে হাজিগণ যখন এহরামের কাপড় পরে যখন লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলা শুরু করে দেয়, তখন সে মুহরিমের মর্যাদা হয়ে যায়। তো এই মুহরিম বানানো হয়েছে, মুহরিম সাজানো হয়েছে, আর তাদের এহরামের কাপড়ের ভিতরে ছুরি, ধারালো ছুরি লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এরকম অসংখ্য মুহরিম সাজিয়ে সূরা এহরামের কাপড়ের ভিতরে ধারালো ছুরি লুকিয়ে তারা কাবা শরীফ তাওয়াফ করতেছে। আর এই প্ল্যান করে আছে, এই ওয়াদ পেতে আছে যে ইমাম পাক যখন হজের সময় ভিড়ের মধ্যে যখন এই কাবা শরীফ তাওয়াফ করতে আসবে, তখন তিনাকে সেই এহরামের কাপড়ের ভিতর থেকে ছুরি বের করে ইমাম পাকের ওই মাতাফ অর্থাৎ তাওয়াফের ওই জায়গাটাকে ইমাম পাককে আঘাতের পর আঘাত করে ওনাকে ওখানেই শহীদ করা হবে। মাতাফ অর্থাৎ তাওয়াফের জায়গাটাকে ইমাম পাকের রক্তে রঞ্জিত করা হবে। আমার মাওলা আলিমুল গায়েব সব জেনে নিলেন, যার কারণে আমার মাওলা এটা চাইলেন না যে ওনার রক্ত মুবারকে কাবা শরীফের চত্বর রঞ্জিত হোক, এটা আমার মাওলা চাইলেন না। যার কারণে তিনি এত কষ্ট নিয়ে তিনি কাবা শরীফ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। যেই কষ্টটা তিনারই কলিজার টুকরা
ইমাম পাকেরই কলিজার টুকরা, ইমাম পাকেরই আওলাদ পাক, ইমাম পাকেরই জানশীন আমার আকা মাওলা পীর মুর্শিদ পাক হযরত সৈয়দ শাহ ইরশাদ আলীউল কাদরি আল হাসানি আল হুসাইনি আল बगदादी अला जद्दिही नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किस दर्द से फरमाती थी ये शाह मदीना, ऐ खाना काबा, ऐ खाना काबा, मजबूर हो मैं हज भी अदा कर नहीं सकता, ऐ खाना काबा, मजबूर हो मैं हज भी अदा कर नहीं सकता, ऐ खाना काबा, ऐ खाना काबा, ऐ खाना काबा, ऐ काबा तू है सबके लिए मानो मल जा, काफिर हो के तरसा लेकिन नहीं है मेरे लिए, लेकिन नहीं है मेरे लिए कोई ठिकाना, ऐ खाना काबा, ऐ खाना काबा। আমার মাওলার সেই দুঃখ ভারাক্রান্ত বুক ভরা সেই কষ্ট ব্যথাগুলো আমার পীর মুর্শিদ ব্যক্ত করলেন। কিস দর্দ সে ফরমাতে থে ইয়ে শাহ মদিনা, আমার মাওলা ওই সময় ব্যক্তগুলো করেছিলেন এই কষ্টগুলো। আমার আকা মাওলা পীর মুর্শিদ পাক এমনভাবে তিনি এই লিখনিগুলো লিখলেন, ইমাম পাকের সেই অন্তরের অন্তঃস্থলের সেই ব্যথাটা পীর মুর্শিদ পাক এমনভাবে তিনি ফুটিয়ে তুললেন যেন আমার আকা মাওলা পীর মুর্শিদ পাক ইমাম পাকের দিলের ভিতরেই তিনি বিরাজ করতেছেন। ইমাম পাকের সাথেই যেন ছিলেন আমার আকা মাওলা পীর মুর্শিদ পাক। হার হালাতে তিনার সেই দেখা সব কিছু উপলব্ধি করা সব কিছু তিনি ব্যক্ত করতেছেন যে কিস দর্দে সে ফরমাতে থে ইয়ে শাহ মদিনা, কতটা কষ্ট নিয়ে দর্দ দুঃখ ব্যথা নিয়ে ইমাম পাক ব্যক্ত করতেছেন। আয় শাহ মদিনা, আয় খানায়ে কাবা বলতেছেন, হে খানায়ে কাবা মজবুর হো मैं, আজকে আমি এতটা অক্ষম হয়ে গেছি, হে খানায়ে কাবা আজকে আমি এতটা মজবুর হয়ে গেছি যে হজ भी नहीं कर सकता, আজকে আমার হজ করাও সম্ভব হচ্ছে না, হজ আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, আমি এতটা মজবুর হয়ে গেছি। ইমাম পাক কাবাকে উদ্দেশ্য করে এই কষ্টটা ব্যক্ত করতেছেন। আয় কাবা তু থা सबके लिए मामानो मल जा, काफिर हो के तरसा, হে কাবা তুমি সবার জন্য মামানো মাল যা। মামান নিরাপত্তা স্থলকে মামান বলা হয়। মামান এটা আরবি ভাষার একটা বিশেষ পরিভাষা, আরবি ব্যাকরণের। এটাকে বলা হয় ইসমে জরফ। ইসমে জরফের শব্দ এটা। মামান মালজা দুটোটা ইসমে জরফের শব্দ। মামান নিরাপত্তা স্থল, নিরাপত্তা পাওয়ার জায়গা, এবং মালজা মানে আশ্রয়স্থল। আশ্রয়স্থলকে মালজা বলা হয়, মামান ও মালজা। হে কাবা তুমি সবার জন্য মামান ও মালজা, তুমি সবার জন্য নিরাপত্তা স্থল, তুমি সবার আশ্রয়স্থল। কাফের হো কে তারসা, সে যদি কাফেরও হয়ে থাকে, কাফেরের জন্য হে কাবা
কাবা তুমি নিরাপত্তা স্থল। ইমাম পাক দেখেন কতটা কষ্ট, কতটা পরিতাপ ব্যক্ত করতেছেন যে কোনো কাফেরও যদি এই কাবা ঘরের চত্বরে প্রবেশ করে, যার জন্য মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়ে গেছে, যাকে পাওয়া মাত্র মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আদেশ হয়ে গেছে, এমন মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার আসামি কাফের অপরাধীও যদি কাবা চত্বরে এসে হাজির হয়ে যায়, তারপরেও সেই কাবা চত্বরে তাকে হত্যা করা যায় না, কাবা চত্বরে তাকে পাকড়াও করা যায় না, কাবা চত্বরে তাকে আঘাত করা যায় না, কাবা চত্বরে তাকে শাস্তি দেওয়া যায় না। সে যদি কাফের হয়, পশু পাখি হিংস্র জানোয়ারও যদি হয়ে থাকে, তারপরেও সে কাবা চত্বরে মুহরিমদের জন্য মশা মারা নিষেধ, মাছি মারা নিষেধ। কোনো হাজি এহরামের হালাতে মুহরিম অবস্থায় যদি একটা মাছি মারে, যদি একটা মাছি মেরে দেয় কাবার ওই মাতাফে চত্বরে, তাহলে তার জন্য কুরবানি আর একটা দেওয়া জরিমানা হয়ে যায়। এটা ফিকহের মাসালাতে রয়েছে। এই জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে ওই কুফার এক অধিবাসী, সিরিয়ার এক অধিবাসী, এক কুফি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ওমরকে এই মুহরিম অবস্থায় মশা মারার একটা মাসালা ওনার কাছে জিজ্ঞাসা করতেছিল। তখন হয়তো আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আহলে বাইতের খুব প্রেমিক ছিলেন। উনি তখন বললেন যে দেখো সবাই দেখো, এই কুফিদেরকে দেখে নাও যে এরা মশা মারার মাসালা জিজ্ঞাসা করতেছে, যারা কিনা রাসূলুল্লাহর দেহের অংশ, যারা কিনা রাসূলুল্লাহর কলিজার টুকরা ইমামে হুসাইনকে যারা কতল করে দিয়েছিল, আর তারা আজকে মশা মারার ফতোয়া তারা জিজ্ঞাসা করতেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এইভাবে ধিক্কার জানালেন তাদেরকে। তো এই জন্য আমার মওলা সেই কষ্টটাই ব্যক্ত করতেছেন যে হে কাবা, তুমি সবার জন্য তুমি নিরাপত্তা স্থল, কিন্তু আজকে তুমি আমার জন্য নিরাপদ স্থল হতে পারলে না। কেন? যে তোমার কাছে আজ আমারও নিরাপত্তা নাই। আমি হুসাইন, হে কাবা, আজকে আমি হুসাইন। আজ নবীর দেহের অংশ, কলিজার টুকরা আমি, নবীর আহলে বাইত, তারপরেও আমি তোমার কাছে আমার আজ নিরাপত্তা নাই। এই জন্য এই কষ্টগুলো নিয়ে ইমাম পাক সেই মক্কাতুল মুকাররমা ছেড়েও তিনি সেই কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। তো দেখেন আজকে এই আহলে বাইতের এই যে এত ত্যাগ, এত তিতিক্ষা, এত কষ্ট, এত দুঃখ বেদনা, এত জুলুম, এই সব কিছুর প্রতিফলন আজ কিন্তু আমাদের এই হেদায়েত, এই নিয়ামত পাক, এই খানদান পাক আমাদের পাওয়া, এই সব কিছুর প্রতিফলন যে আজকে এনাদের এই ত্যাগের মহিমা জেনে রাখবেন। এই জন্য যেখানে আহলে বায়াতের ত্যাগ, সেখানে আমাদের সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন। এই জন্য এই খানদান পাক আমাদের যাদের নসিব হয়েছে, আল্লাহ পাক আমাদের এই হায়াতের শেষ অবধি যেন এই খানদান পাকের সাথে, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে এই খানদান পাকের সাথে যেন থাকে। কেন এটা আমাদের ইমানি দায়িত্ব, প্রত্যেকেই যেন আমরা শুধু আমাদের নিজেদের জন্য না, আমাদের পরবর্তী জেনারেশন যারা আসবে এদের জন্য আমাদের প্রত্যেকের ইমানি দায়িত্ব হবে দোয়া করে যাওয়া। এটা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সুন্নত। সব সময় দেখেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক যত নিয়ামত দিয়েছেন, সব সময় ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে ওনার বংশের জন্য দোয়া করেছেন। এই জন্য আমাদের প্রত্যেকের ইমানি দায়িত্ব, আমাদের প্রত্যেকের নিজের জায়গা থেকে, শুধু আমাদের নিজেদের জন্য নয়, আমরা যারা এই মহা নিয়ামত, এই খানদান পাক আমরা যারা পেয়ে গেছি, বড় হুজুর পাক কিবলা কাবাকে আমরা যারা পেয়ে গেছি, এই শ্রেষ্ঠ খানদান পাককে আমরা যারা পেয়ে গিয়েছি, আমাদের পরবর্তী জেনারেশন, আমাদের পরবর্তী বংশধররাও যেন এই নিয়ামতের ধরে যেন থাকতে পারে, আসতে পারে। এই নিয়ামত যেন আমাদের বংশধরদের মধ্যেও এই নিয়ামত যারা যেন তারাও পায়, তাদের ভাগ্যেও তাদের নসিবেও যেন হয়। আল্লাহ পাক সেই তৌফিক দান করুন। সবাই বলি আমিন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।